Alhamdulillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Bugungi darsimizda 9-zur gunohni olib ketiribmiz. Bu gunoh shulay Payg'ambar sollallohu o'zining hadislarida qattiq g'azab bilan, kamg'utunda yonu bilan qo'rqitdi. Bu yolg'on hadislar silav. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan so'zlarni yoki ishlamagan amallarni Payg'ambarimiz ishladi, Payg'ambarimiz aytdi deb silab yuru. Bu yolg'on hadislarni taratgan kishi bu big zo'r gunohlar bo'la. Ham endi olashaq hadislarda ko'ramiz. Big zo'r g'azab bo'lashaq bu kishiga endi. Ham endi bunda so'rov va ani uchun so'ng kishi yolg'on hadislar tarata. Kishi o'zidan o'ylab chiqarib, Payg'ambarimiz shulay aytdi, shulay ishladi deb ni uchun so'ng ularni tarata ham kishilarga sili. Eng birinchisi endi biz bilamiz, islom dinining endi bor dushmanlari, shu dinni yaratmagan kishilar deganda, ular shu dinda endi buzuqlik taratir uchun, turli bid'atlar taratir uchun, dinning aslini bitirir uchun turli yolg'on hadislar o'ylab chiqarib, dinga shunday buzuqliklar, turli bid'atlar kirdi. Birinchi sabab shu dinning dushmanlari, shu yolg'on hadislarni tarata. Payg'ambarimiz aytmagan so'zlarni u aytdi, shulay deb aytdi, shulay deb ishladi deb endi shu musulmonlar orasida fitna kiritmoqchi bo'ladi. Ikkinchi sabab ne uchun shu yolg'on hadislar tarala? Qay bir firqalar, ruscha aytsak sektalar deganda o'zlarining endi fikrlarin, dalillar uchun shu yolg'on hadislarni qo'llanadilar. Biz bilamiz, bizning Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, islom ummati dedi 73 turkumga bo'linir dedi. 73 turli endi firqaga bo'linir dedi. Shuning birsigina endi jannatda bo'lar, qolganlari endi qo'ya jahannamda bo'lar dedi. Shu firqalar ul bor, hamda shu firqalar endi o'zlarining durustligini oqlari uchun shunday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda shunday amallar bo'lgan, shunday fikrlar bo'lgan deb yolg'on hadislar o'ylanib chiqarib endi o'zlarini yoqlaylar. Ham uchinchi sabab ne uchun shu yolg'on hadislar tarala? U qo'y bir kishilar endi o'zlarining endi tanitasi kela, dam shuhrat qozonasi kela, mana nendey g'olim ko'p hadis biladi deb aytsinlar uchun endi riya yuzidan endi ko'paytib o'zi o'ylab chiqarib endi turli hadislar tarata boshlaydi. Mana bu uchinchi sabab bo'lib turadi. Ham qo'y bir dörtінші sabab endi qo'y bir kishilar nafsina yarib qo'y bir fatvalar beradi. Shulay bitin fatva biror kishiga diniy so'rov bilan kelalar ekan endi. Qo'y bir kishilar diniy so'rov bilan kela, ham endi u javob beradi. Bu fatva deb ataladi. Ham fatvani berga tegishli endi ilm ahillarigina, ilmlari bo'lgan olimlar yoki shu dinni o'rganuvchi endi ilm yo'lida bo'lgan endi shogirdlar endi agarda kuch hali kela ekan endi ilmi jeta ekan endi kimning endi ilmi yo'q, u endi nafsisine yarib o'zining uydirmalaridan chiqib endi javob beradi. Ham mana shunday ilmsiz ravishda nafsga yarib bergan fatvalarni endi ular dalillar uchun shu yolg'on hadislarni o'ylab chiqaralar endi. Shuning bilan dalillilar o'zlarining fatvalarin. Ham beshinchi sabab, qo'y bir kishi ezgi niyat bilan da hadis o'ylarga mumkin. Masalan, ko'ra kishilarda g'afillik biror sura o'qilmay boshladi. Ham o'ylab chiqara, shunday hadis payg'ambarimiz aytgan-ya, masalan, onda Buruj surasin yoki Shams surasin yoki Duha surasin yoki Quraysh surasin shuning hatlik o'qisang, senga shuning hatlik ajr savob bo'la, masalan, jannatda it uzila, ham boshqa turli endi narsalar bilan endi fazilatlar bilan suyli. Ammo lekin haqiqatda mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytmagan, bu o'zi o'ylab chiqara. Buning niyati izgida, kishilarni
этәреп җибәрергә шушы сүрәне укырга. Яки анда башка төрле намазлар, яки башка төрле уразалар, шундый көндә, шундый кичтә, шундый ураза тот, шундый намаз укысаң, шундый көндә, шундый ураза тотсаң, инде сиңа шундый әҗр саваплар, шундый фазилат була дип инде ул кеше изге ният белән ялган хадис тарата. Әмма дә ләкин шушы нияте изгедән булса да, бу кеше бик зур гынаһ эшли. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям исеменнән ялган хадис сөйләргә ярамый, катгый тыела. Һәм инде моңа инде без дәлилләр алып китербез. Иң беренче хадис Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи әйтте, бу Бухари җыентыгында килә торган сахих хадис. Инна кәзибан алейя лейса кәзибин аля гайри. Мен кәзаба алейя мутааммидан фәльятабава мақ'адуху минан нар. Минем өстемнән ялганлау ди, ягъни мин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи инде әйтмәгән сүзне әйтте дип әйтү, яки эшләмәгән эшне эшләде дип әйтү, ул башка кешеләр өстеннән ялганлаган кебек түгел ди. Ягъни без битен ялганлый алабыз, шулаймы? Анда күрше Ринат шулай дип әйтте, анда бер дустым Мустафа менә шулай дип әйтте. Әмма ләкин Ринат та, Мустафа да әйтмәгән булырга мөмкин. Әмма ләкин ул әйтмәсә дә әйтте дип ялганлый. Бу бит ялган. Ә мусульман кешесенә нәрсә ялганларга ярамый. Әмма ләкин шушы кешеләр әйтте дип әйтмәгәнне ялганлау, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи әйтмәгәнне әйтте дип ялганга караганда куркынычрак ди. Нәрсә диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи минем өстемнән ялганлау? Ул инде башка кешеләр өстеннән ялганлага кебек түгел ди. Һәм нәрсә ди? Бер кеше ди миннән түгел икәнен белә тора, ул ялган хадис икән. Әмма дәлек шуңа карамастан инде Пәйгамбәрбез әйтте дип ялганлы икән ди, үзенә тамугтан урын эзләсен ди. Ягъни җәһәннәмдә үзенең урынын әзерләп куя ди менә бу кеше. Менә монда хадистә искәртеп әйтә инде белә торып. Кеше белә икән инде, менә бу хадис инде ялган, ул аның инде теге галимнәрнең, мухаддисларның дигән хадис гыйлемен өйрәнүче галимнәр хөкмен белә, бу хадис ялган, уйланып чыгарган ди. Әмма ләкин инде үзенең нәфесенә бирелеп инде, яки кешеләр арасында әзрәк үзенең илемчелеген күрсәтәсе килеп инде белә торып әйтә икән, нәрсә ди? Үзенең урында җәһәннәмдә инде урынын әзерләсен ди. Бу белә торып инде ярамый, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи әйтмәгән хадисне әйтте диергә инде. Һәм икенче риваятта килә, Муснад Имам Ахмад җыентыгында, "Мен кәзәбә алейя буния лаху бәйтун фи җәһәннәм" ди. Кем берәрсе минем исемнән ялганласа ди, әйтмәгән сүзне мин әйтте дип әйтсә ди, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи аңа җәһәннәмдә йорт төзелер ди. Йорт әзерләнер ди. Менә монда хадистә киленә инде белә торып түгел, белмичә дә. Берәрсе менә минем исемнән ялганласа ди, ул белми. Бу хадис дөресме, яки бу хадис анда мавду ялган хадисме, белми ул. Әмма ләкин белмәсә дә әйтә икән ди, бәрабәр җәһәннәмдә нәрсә ди? Аңа йорт әзер булыр ди. Ягъни җәһәннәмгә керер ди бу кеше. Һәм Ибн Маҗа җыентында килә торган шулай сахих хадисендә әйтә: "Мен якул анни ма лам aqulhu фәльятабавва мақ'адаху минан нар" ди. Берәрсе ди мин әйтмәгән сүзне мин әйтте дип әйтсә ди, үзенә тамукта урын әзерләсен ди. Менә бу тагын инде дәлилләүче хадис нәрсә ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи әйтмәгән хадисне инде уйланып чыгарган хадисне инде беләмә уланы белмиме инде әйтә икән, җиткерә икән, нәрсә ди? Җәһәннәмдә инде урынын әзерләсен. Һәм инде 4нче хадис, ул безнең шулай Ибн Маҗа җыентында килә. Кем миннән ди берәр хадис риваят итә икән ди, һәм аның ялган икәнен белә икән ди, ул ялганчылардан булыр ди. Һәм Ибн Мас'уд әйтә, мөмин мусульманга ди төрле сыйфат, төрле характер дигән русча әйтсәк, төрле холык хастыр ди, төрле сыйфат, төрле холык булырга мөмкин ди. Мөмин мусульманда. Мәсәлән, ул саран да булырга мөмкин, шулаймы? Ул куркак та булырга мөмкин инде.
һәм башка төрле шундый сыйфатларга ия булырга мөмкин. Әмма ләкин иллә дә мәгәр хыянат кылу һәм ялганлау мөмин мусульманда була алмый торган сыйфат. Нәрсә дигән сүз бу? Ибн Мас'удның менә кеше, мусульман кешесе төрле сыйфатлар белән ия булырга мөмкин. Әмма ләкин бу хыянат итү, предательство дигәне һәм ялганлау мусульман кешесендә берничек тә була алмый ди. Аңа күрә менә без бу ике сыйфатны булдырырга тиеш түгелбез инде. Иң башта инде менә куркыныч хадислар килде, тамук белән инде, аннары инде җайлап кына төште. Нәрсә дидек? Ялганчылардан була диде. Кем Пәйгамбәр саллаллаһу инде әйтмәгән хадисен инде әйтте дип риваят килсә, ялганчылардан була бу кеше дидек инде. Һәм инде Ибн Мас'уд нәрсә диде? Мусульманга бер кайчан менә шушы ялганлау сыйфатына ия булмаячак диде. Менә бу хадислардан инде без үзебезгә бик зур дәрес алабыз. Бигрәк тә хадисларны сөйләгәндә инде безгә игътибарлы булырга кирәк. Шунлап турып та Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисларны әйткәнме? Чөнки бит күрергә мөмкин, гәзиттә анда Пәйгамбәрбез әйткән, яки календарда анда хадис дип язылып куя, яки бер китапта анда бер анда кеше әйткәндә хадис дип. Менә бу хадис дигән сүз әле ул хаклыкта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте дигән сүз түгел. Без нәрсә дидек? Менә төрле сәбәпләре бар. Аны кеше үзе уйлап та язырга мөмкин. Безнең бит без ничек уйлыйбыз? Үзебезнең гадилегебез һәм инде гыйлемсезлек аркасында китапта, гәзиттә, календарда язылды икән, яки берәр хәзрәт әйтте икән, бу значит дөрес 100% моңа ышанырга була дип. Юк, алай түгел. Чөнки төрле кешенең гыйлем дәрәҗәсе төрле. Кеше аны беләр-белмәс тә инде әйтергә мөмкин, хадис дип, хаклыкта аны өйрәнә башласан, ул хадис булмаска, кеше генә сүзе булырга мөмкин. Яки уйланып чыгарган булырга да мөмкин. Шуңа күрә без инде хадисны күрәбез икән, без карарга тиешбез. Бу кайсы хадислар җыентыгында килә? Чөнки әгәр дә Бухари һәм Муслимда килә икән, бу инде һичшиксез сахих, дөрес хадислар. Безнең бит бар калган хадис җыентыклары. Шулай Муснад имам Ахмад җыентыгы бар, Муатта имам Малик җыентыгы бар, Ибн Маҗах җыентыгы бар, Ан-Насаи җыентыгы бар, Тирмизи җыентыгы бар, Ибн Хиббан җыентыгы бар, һәм башка безнең күп кенә хадис җыентыклары бар. Без әйттек, Бухари һәм Муслим җыентыгында килгән хадислар, алар сахих дидек. Әмма ләкин шушы калган санап китергән башка хадис җыентыклары анда бар инде, загыйф хадислар да бар инде, кайберләрендә мавду, уйланып чыгарган хадислар да бар инде. Әмма ләкин безнең мухаддислар дигәндә шушы хадис гыйлемен өйрәнүче галимнәр шушы хадисларны инде тикшерәләр. Аның инде чылбырын тикшерәләр. Иснад дип атала инде. Менә бу хадисны риваят иткән кеше, ул дөресен генә сөйләүче булдымы, ул ялганладымы? Әгәр дә бер кашын ялганлаган булса, аның хадисен алмыйлар, кабул итмиләр инде. Бу кеше тақвалы булдымы, изге гамәлләр кылдымы, яки кайбер гынаһларга җиңел карадымы? Әгәр дә шундый кайбер гынаһларга җиңел карый торган була икән, зур гынаһларга инде шулай бу кешенең хадисларын алмый торган булганнар инде. Кайбер кеше, мәсәлән, хәтта бездә таралган бит, мәсәлән, анда бер сарыкма, кәҗәме, сыерма анда чыгып китә икән, без аны чакырабыз, кайбер вакыт мә килә дә кил дип, кулыбызда бер нәрсә дә булмаска мөмкин, шулаймы? Яки инде әзрәк тақвалыклар инде имамлырак ипи белән чакыра инде. Без кайратта шушы иписез генә чакырабыз икән, мә мин сиңа ризык бирәм дип, сыерма анда, кәҗәме, сарыкма, инде хайван килә, синең кулыңда бер нәрсә дә юк икән, син инде шушыны алдалаган буласың. Хәтта галимнәр шушындый кешене күрә икән, шушы хайванны алдалаган, шушы ризык белән, хаклыктан кулында ризык булмас, шундый кешедән дә хадис алмый торган булганнар. Әгәр дә хайванны алдалый икән, нишләп мине алдаламасын ул ди. Күрәсезме? Менә бу хадислар җыен гыйлемен, хадисларны туплау, ул бик мөһим, бик катлаулы, бик шундый игътибарга лаек булган гыйлем булып тора. Хәтта менә шушындый кешеләрдән дә хадис алмый торган булганнар, хайванны алдалаган кешедә. Шуңа күрә менә хадисларны инде риваят кылганда, әйткәндә безгә бик игътибарлы булырга кирәк. Кайсы җыентыкта килә, һәм галимнәр шушы хадисның инде хөкемен ничек итеп әйтте,
sahih deb aytdimi, zaif deb aytdimi? Менә бу хадислар, менә бу инде дәрес безне өйрәтә телебезгә хуҗа булырга, һәрбер ишеткән хадисне дә әле хадис дип әйтеп йөрергә түгел, өйрәнергә, хадисны инде кешегә сөйләгәнче инде аның каян чыкканын, кем әйткәнен, кайсы галим аны сахих дип әйтте, без белергә тиешбез инде. Һәм инде әлхәмдүлилләһ хәзерге көндә инде бу эш бик каты безгә җиңеләйтелде, чөнки инде шушы хадис җыентыклары җыелды, шушы хадис җыентыкларында да инде галимнәрнең хөкемнәре бар инде. Шул ук алсак, мәсәлән, Күтүбү Ситтәнең Бухари һәм Муслим түгел, менә башка хадис Ибн Маҗа һәм дә Насаи, Тирмизи, Абу Дауд җыентыкларын карасак та, хәзерге көндә инде галимнәрнең хөкемнәре бар. Бу хадис сахих дигән, бу хадис заиф дигән. Бу хадис вообще да мауду уйланып чыгарылган дигән хәзерге көндә җиңеләйтелде инде. Әгәр дә без беләбез икән, хадис кайсы җыентыкта килә, без ачып инде хөкемен карый алабыз. Әлхәмдүлилләһ, бүгенге көндә безнең өчен бу җиңеләйтелде инде. Әмма ләкин инде хадис бер кайда китерелмәгән икән, хадис дип кенә әйтелгән икән, без әле моны ала алмыйбыз. Без инде хадис белгечләренә яки гыйлем әһелләренә кайтырга тиешбез, сорарга тиешбез инде. Әгәр дә без урыныбызны инде җәһәннәмдә әзерләнүен теләмәсәк инде. Нәкъ күрәм, бу хадисларны кешегә таратканда, гәзитләрдән укыганда игътибарлы булык. Яки үзебез вагыз сөйләгәндә, яки вагыз язганда, без иң беренче инде карарга тиешбез шушы әйтәчәк хадисләребезнең хөкемен. Сахихмы ул уйланып чыгарганмы инде. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безне имин кылсын шушы ялган хадислар таратудан һәм гомумән ялганчы булудан. Ялган инде ул мусулманга хас булмаган сыйфат. Без әйткәнемчә инде мусульман кешесе хыянәттә, ялганда эшли алмый дип, һәм Аллаһ Тәгалә шушы гамәлләрдән безне имин кылып, һәр вакытта да инде дөресен сөйләп, сахих кына булган Пәйгамбәр саллаллаһу хаклыкта әйткән хадисләрне инде әйтергә һәм Пәйгамбәр саллаллаһу гына эшләгән эшләрне эшләп, ул кылмаган гамәлләрдән ерак булып, үзенең инде Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешеп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта ва астагфирука ва атубу илейк.